श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुछि। से कवि हेउ अबा गाल्पिक तार प्रत्येकटी सृष्टिर कैन्द्रिक विभव हेउछि समाज आ जीवन। से प्रतिनियत तार जीवन को ही परिक्रमण करुथाए। ए परिक्रमारु उपलब्ध हुए तार अनुभव अनुभूति अभिज्ञता ताकू ही साउंटी से तार कविता एवं गल्परे चित्रित करे, रूपायित करे, दृश्यायित करे। श्रोताबंधु, आज आमे समकालीन समय जड़े जीवनवादी समाजवादी मानववादी गाल्पिका को शुणिबा जे तांकर गल्परे समाज और जीवन को अति जीवंत भावरे निखुण भावरे उत्कीर्ण करती। गाल्पिका श्रीमती संयुक्ता नायक आज तांकर एक क्षुद्र गल्प आपण मानक उद्देश्य रे जार शीर्षक हेउछि बापांक फोटो। गाल्पिका संयुक्ता नायक। घर गेट मुहरे टैक्सी पहुंचीबा बेलकु राति 11:40। सकाळ ठारू धा दौड़ दिन रे स्टाफ ट्रेनिंग रे 3टा क्लास तापई प्रस्तुति दिन सारा प्राय भोगिला पेट सांग को निर्भर योग्य मने हेउथुबा ट्रेन 3 घंटा लेट। एबे विजया खूब पस्तौथिला काहेकि आसिला कौन करा जाई पारे। ए 6 मास हेला ता बदली हेछि संबलपुर को रक्षा हेछि। झियो बेंगलुरु रे पढुछि, नहले कौन जे ही थांता। आज तार आसीबार नथिला। अमिय कलिकता जाइछंती ऑफिस कामरे, रविवार संध्यारे जाई फेरिबे। से निजे तो सोमवार सकाळू पुणी वंदे भारत ट्रेन रे संबलपुर फेरी जिबार अछि। आज परी जदि से दिन एमती ट्रेन लेट हुए डिपार्टमेंट रे झड़टिए बहिजिब निश्चय। गेट चाबी खोली छोट बैग टी नहीं से घरे पशिला। भीतर सबू लाइट से तबेलकु लिभि सारिथिला। से लाइट जली रोसई घरु पानी बोतल भरी सीढ़ी चढ़िला। ता रूम रे प्राय चाबी पड़ेना। उपरे अमियंक पढ़ा घर, ता पाखकु तांकर सोइबा घर, दक्षिण पटे झियर सोइबा घर। पोटी को ऊपर रूम टी विजयार। रूम खोली पशिला बेलकु गुमुरिया गंधटिए ता आड़कु माड़ी आसिला। 15 दिन तले से तो आसीथिला। से एका अवस्था। ता रूम टी खोला थिले भी ओला पोछा प्रति काहार नजर न थाए, केही नजर देउ भी नाहंती। सकाळु कामवाली को कही सेतक करेबाकू पड़िबो। 25 वर्षर भेंडा पुओटे भी घरर देखाशुना करबाकू अछि। हेले से केवल अमियंक बोलहाक करबा छड़ा आउ किछि करबाकू इच्छा करे नाही। अमिय नथिले से सकाळु निज नित्यकर्म सारी जलखिया खाई घरु बाहरी जाए जे फेरी जाई राति 10टा-11टा बेलकू। आज भी से फेरिलाणी कि नाही के जानी। विजया बिछଣା चादर तकिया खोल बदले बाथरूम रे पशिला। गाधोई सारी बाहरला बेलकू निदरे ता पाद टलमल हेउथिला। से खट उपरे चारिकात मिलेई पड़ीगला। सकाळे निद भांगिला बेलकू 7टा बाजिलाणी। सासू उठी नथिले। से गेट आउ बाड़ी दुआर खोलिला। नित्यकर्म सारी चा बसैला। रोसई घर भितरे चा चीनी डब्बा पाइबाकू भी ताकू धंदी हेबाकू पड़िला। प्रति थर से घर को आसिला बेलकू देखे कौनसी ना कौनसी जिनिस जेमिति कि मसला डब्बा चा चीनी डब्बा सबू बदली सारी थाए। पुणी थरे सबू खोजी ठाब करी चा टीए बसैला। एबे भाबिला बापांगु टिके देखि आसिबो। पूर्व दिन राति अधरे पाद चलु नथिला। केवल बिछଣା छड़ा आउ ताकू किछि दिसि भी नथिला। चुली सीम करी सीढ़ी पाखकू आसिला विजया। द्वितीय महला को आसी देखिला बापा सेठी नाहंती, जेउठी सबुदिन थांती। समस्ते तो अछंती, ससुर मझी दियरंक सहित आहरी केते जण। हेले बापा नाहंती। कुआडे गले बापा, काहाकू पचारिबो। सासू छात ऊपर घरे ठाकुर पूजुथिबे। पचारला मात्रे चिहिंकी उठिबे। कामवाली तो भोर सकाळू चली जीवणी। घरे अमियंक बोलहाक करुथुबा से चैतन्य हुए तो जानी थिबो। ऊपरकू जाई देखिला विजया, ता रूम टी खोला। माने से मोटरसाइकेल नहीं कुआडे चली गलानी।
ମନେ ପଡ଼ିଲା ରୋଷେଇ ଘରେ ଚା ବସେଇ ଦେଇ ଆସିଛି। ତରତର ହେଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କଲା। ଚା ପରେ ପିଇଲେ ଚଳିବ, ଆଗ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ। ନିଜ ଶୋଇବା ଘର, ଅମିୟଙ୍କ ଶୋଇବା ଘର, ପଢ଼ା ଘର, ଝିଅ ରୁମ୍, ତଳ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍, ଶାଶୁଙ୍କ ଶୋଇବା ଘର, ଦାଣ୍ଡ ଘର, ଡାଇନିଂ ହଲ୍, ବାହାର ବାରଣ୍ଡା। ନା, ବାପା କେଉଁଠି ବି ନାହାନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟକୁ ଫୋନ କରି ଲାଭ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସି ଚା କଲା। ବିସ୍କୁଟ 4 ଖଣ୍ଡ ଆଉ ଚା ନେଇ ତା ଶୋଇବା ଘରକୁ ଯାଇ ଖଟରେ ତକିଆକୁ ଆଉଜି ବସିଲା। ସକାଳୁ ଶାଶୁ ଉଠି ପଡ଼ିଶା ଘର ଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଫେରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଖିବ। ବିଜୟ ନିଜକୁ ଅପାନ୍ତେ ମନେ କରୁଥିଲା। ଏବେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଆସି ବଜାର ସଉଦା ସବୁ କରିବ, ପୁରା ଘରଟା ତନଖି କରିବ। କାଳେ କେଉଁଠି ଉଇ ଲାଗିଥିବେ କି କେଉଁ କୋଣରେ ମୂଷା ଘର କରିଥିବେ। ସବୁ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବ, ତଥାପି ପର ସପ୍ତାହରେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଗଛ ମରି ବି ଯାଇଥିବେ। ସେ କଥା ଅମିୟଙ୍କୁ କହିଲେ ସମବେଦନା ବଦଳରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ, ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମୋର ବେଳ ନାହିଁ। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଚୁପ୍ ରହିବ ସିନା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ମଗଟି ଗଛରେ ଦବନି। ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ନ କହିଲେ ତ ଖୁବ୍ ଭଲ। କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ବିଜୟା ଯେଉଁ ଗଛଟିଏ ଲଗାଏ ତା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଶାଶୁ ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ନହେଲେ ପାଣି ନ ଦେଇ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ଘର ଚାରିପଟେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିବା ପରେ ଥରେ ବିଜୟ ଦେଖିଲା 4 ମାସ ତଳେ ସେ ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ପାଣି ମାଗି ଆଣି ପୋତିଥିବା ସଜନା ଗଛର ଛନଛନିଆ କଅଁଳିଆ ଡାଳ ସବୁକୁ ଶାଶୁ ଭାଙ୍ଗି ପାଚେରୀ ସେପଟ ରାସ୍ତାକୁ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ରବିବାର ବିଜୟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅମିୟଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲା। ଅମିୟ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ କି ଶାଶୁଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ବିଜୟା ବୁଝି ଯାଇଥିଲା, ଚାକିରି ଓ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଜୟା ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ପରି ଚୁପ୍ ରହେ। ତଥାପି କେବେ ପାଟିରୁ କିଛି ବାହାରିଗଲେ ଘରର ବାତାବରଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ବିଜୟା ରାତିରେ ଶୋଇପାରେ ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବାପା? କେଉଁଠି ଖୋଜିବ ତାଙ୍କୁ? 30 ବର୍ଷ ତଳେ ମାତ୍ର 52 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଯେ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଚାଲିଗଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୃଦଘାତରେ। ସଂସାର ଉପରେ ସତେ ଯେମିତି ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ବିଜୟା ସେତେବେଳେ ନୂଆ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଖବର ପାଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳକୁ ବାପାଙ୍କ ଜୁଇ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଥିଲା। ବିଜୟାର ଛାତି ଭିତରଟା ମନ୍ଥି ହେଇଯାଉଥିଲା। ବାପାଙ୍କୁ ଶେଷବେଳେ ଟିକେ ଦେଖି ପାରିଲା ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଚିତାର ନିଆଁ ବାପାଙ୍କୁ ସେତେବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗିଳି ଯାଇଥିଲା। ପାଖ ଆଖରେ କେଉଁଠି ହେଲେ ନଥିଲେ ସେ, ଅଥଚ ବିଜୟା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କର କେତେ ଯେ ଗର୍ବ। କେଉଁଠି ବି ବାପାଙ୍କ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଜୁଇ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଲୁଗା ପଟା, ଚାଦର, ଚଷମା, ଏମିତିକି ସକାଳ ବୁଲା ବାଡ଼ି ସବୁ ଜଳି ଯାଇଥିଲେ। ବାପା ବୋଲି ଚିହ୍ନେଇବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ ଏବେ ତା ପାଖରେ। ଫଟୋ ଉଠେଇବାର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ବାପା। ତାଙ୍କ ମତରେ ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷ ତା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ବଞ୍ଚିବ ତେବେ କେବଳ ସ୍ମୃତିରେ। ମୁନି ଋଷିମାନେ, ସନ୍ଥମାନେ, ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି, ଶାରଳା ଦାସ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ମହତ୍ କାମ ପାଇଁ ଅମର ହେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇ ମୃତ୍ୟୁରେ ତାର ଶରୀର ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଯାଏ, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ପୃଥିବୀରେ ସେ ଛାଡ଼ିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ବି ବାପାଙ୍କର ନଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିଘର ଦିନ ବଡ଼ ପିଇସା ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ବୁଲେଟ୍ ମୋଟର ସାଇକେଲ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଫେରିଥିଲେ ଦିନ 12টাରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା। 2ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ପିଇସା ଘର ଭିତରେ ପଶିଲେ। ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଗଣାକୁ ଡକେଇଲେ। ବିଜୟା ବି ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଥିଲା କିଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଆଉ 2ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗେଣ୍ଡୁ ଆଉ ରଜନୀଗନ୍ଧାର ମାଳ। ବଡ଼ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ପିଇସା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଯାହା କାଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବୋଉ ଚଟାଣରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଥିଲା। ବାପାଙ୍କର 2 ଫୁଟ ଲମ୍ବ 1.5 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ାର ଫଟୋକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ କାନ୍ଥକୁ ଡେରି ପିଇସା ରଖିଦେଲେ। ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରୁ ପୁଣି ବନ୍ଧେଇ କରା ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ଟା ବାହାର କରି 2 ପିଇସି ଆଉ ବିଜୟା ସମେତ ତାର ଅନ୍ୟ 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ। ବିଜୟା ପିଇସାଙ୍କ ହାତ ଧରି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ଏବେ ବାପାଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ତମେ ସବୁ, କହି ପିଇସା ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦିଲେ।
ବାପାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଦିନେ ଷ୍ଟୁଡିଓର କ୍ୟାମେରାବାଲାକୁ ଡାକି ପିଇସା ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବାପା ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଇସାଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗି ନ ପାରି କ୍ୟାମେରାକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କ ସଂସାର ପାଇଁ ସେତିକି ସ୍ମୃତି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ବାପା। ବିଜୟା ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଫେରି ଯାଇଥିଲା। ତା ପର ବର୍ଷ ତାର ବାହାଘର ହେଲା, ଆଉ ସେ କଟକ ବଦଳି ହେଇ ଆସିଲା। ବିଜୟା ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ପ୍ରଣାମ କରେ। ଘରକୁ ଫେରିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଏ ସେ ଫେରିଛି ବୋଲି। କେବେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ କି ଦେହ ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହେଁ। ସେ ଥାନ୍ତି ସେମିତି ନିର୍ବିକାର, ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ, ଯେମିତି ଥିଲେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ। କେବେ କୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେ ବିଚଳିତ ହେଉନଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ମୁହଁରେ ହସ ଲାଖି ରହିଥାଏ। ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ଖାଇବା ଟେବୁଲ ପାଖ କାନ୍ଥରେ, ଠିକ୍ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ତଳେ। ବିଜୟା ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ଉପରକୁ ତାର ନଜର ଚାଲିଯାଏ। ବାପାଙ୍କ ଫଟୋରେ କେବେ ସେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦିଏ ନାହିଁ, ତା ହାତ ପାଏ ନାହିଁ। ବିଜୟା ଚାହୁଁଥିଲା ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ଠାକୁର ଘରେ ରହନ୍ତା, ମାତ୍ର ଶାଶୁ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଠାକୁର ଦେବତା ଆଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ମଲା ମଣିଷଙ୍କ ଫଟୋ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଭଡ଼ା ଘର ବଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ବାପାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା, କେବେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ, କେବେ ବାହାର ବାରଣ୍ଡା କାନ୍ଥରେ। ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବାପାଙ୍କର କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ, ସେ ସବୁଥିରେ ଖୁସି। ବାପାଙ୍କ ଚାଲିଯିବାର 5 ବର୍ଷ ପରେ ମଝିଆ ଦିଅରର ଫଟୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍ଗା ହେଲା। ତାର 8 ମାସ ପରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର। ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ବାପା, ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଦିଅରଙ୍କ ଫଟୋ ଏକାଠି ଉପର ମହଲା କବାଟ ପାଖ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ୱଶୁର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଅର ଆଉ ବାଁ ପଟେ ବାପା କାନ୍ଥର ସେଇ ଅଂଶକୁ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ବିଜୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଦିଅରଙ୍କ ଫଟୋରେ ଶାଶୁ ଚନ୍ଦନ ଟିପାଟିଏ ଆଉ ଟଗର ଫୁଲ କି ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଦିଟା ଦିଅନ୍ତି। ତା ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ସେମିତି ଖାଲି ପଡ଼ିଥାଏ। ଶାଶୁଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ପାତର ଅନ୍ତର୍ନୀତି ଦେଖି ବିଜୟା ଦୁଃଖ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାହାକୁ କହି ନାହିଁ କେବେ। ଦିନେ ଅଫିସରୁ ଫେରି ବିଜୟା ଉପର ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଆଉ ଦିଅର ଫଟୋରେ ଦିଟା ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ତିଆରି ଫୁଲମାଳ। ବାପା ସେମିତି ବିନା ମାଳ ବିନା ଚନ୍ଦନ ଟିପାରେ ବି ହସୁଥିଲେ। ସେ ଚିରକାଳ ସେମିତି ନିର୍ମାୟ ମଣିଷ, କାହା ସାଙ୍ଗେ ବାଦ ବିବାଦ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅମିୟ ଅଫିସରୁ ଫେରିଲେ। ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ସଫେଇ ଦେଲା ପରି କହିଲେ, ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଚନ୍ଦନ ମାଳ ଦିଟା ଆଣିବା ପାଇଁ। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଜାଣିନଥିଲି, ତେଣୁ 3ଟା ଆଣିବା ପାଇଁ କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୋ ବାପା ଆଉ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋରେ ପିନ୍ଧାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବୋଉ ଟିକେ କ'ଣ ମନ ଉଣା କରିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ରମୁ ଫଟୋରେ ଦେଲି। ଭିତରେ ଭିତରେ ରୁନ୍ଧି ହେଇଯାଉଥିଲେ ବି ବିଜୟା ନିଜକୁ ସଂଯତ କରି କହିଲେ, ଚଳିବ। ମୋ ବାପା ଏସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଚନ୍ଦନମାଳ ପସନ୍ଦ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସରଳ ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଥିଲା। କହିସାରି ସମର୍ଥନ ଆଶାରେ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଚାହିଁଥିଲା ବିଜୟା। ମନେ ମନେ ପଚାରିଲା, ଠିକ୍ କହିଲି ନା ବାପା? ବାପା ହଁ ମାରିଲା ପରି ସେମିତି ହସୁଥିଲେ। ସତେ ଅବା କହୁଥିଲେ, ମୋ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ କଥା କହେ। ଆଜି ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ କାହିଁ? ସବୁ ଫଟୋ ଅଛି, ହେଲେ ବାପା କାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରର ଫଟୋ। 9ଟା ବେଳକୁ ଚୈତନ୍ୟ ଫେରିଲା। ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲା ବିଜୟା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଚାରିଲା, ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କିରେ? ଛାତ ଉପର ଘରେ ଥିବ, ଠାକୁର ଘର ପାଖ ରୁମ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି, କେଉଁଠି ତ ଟଙ୍ଗା ହେଇନି। ନା, ପେଟିରେ ଅଛି। ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ, ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ଫଟୋ କାହିଁକି କାଢ଼ିଲ? ଆଉ ସବୁ ଫଟୋ ତ ଅଛି। ବିଜୟାର କ୍ରୋଧ ସତେ ଯେମିତି ଉତୁରି ପଡ଼ିଲା। ସାର୍ କହିଥିଲେ ସିଡ଼ି କାନ୍ଥ ରଙ୍ଗ ହବ ତ, ସେଥିପାଇଁ କଢ଼ା ହେଇଥିଲା। ପୁଣି କହିଲେ ଏବେ ନୁହେଁ, ଦିୱାଲି ବେଳକୁ ହବ। ଫଟୋ ସବୁ ପେଟିରେ ରହିଥାନ୍ତା। ମା କହିଲେ ଜେଜେ ଆଉ ମଝିଆ ସାର୍ଙ୍କ ଫଟୋ କାଢ଼ି ଟାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଏ 5-6 ଦିନ ତଳେ ପୁଣି କାଢ଼ିଲି। ଓ, ତେବେ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ କାହିଁକି ପେଟିରେ ରହିଗଲା? ତା ପଛ ହୁକ୍ଟା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ବିଜୟାର ବ୍ରହ୍ମ ଜଳୁଥିଲା। ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ନା ଛଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ମରାମତି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା?
ବିଜୟାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଏ ଘର ଯାହାକୁ ଋଣ କରି ନିଜର ସବୁ ଗହଣା ବିକ୍ରି କରି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧାର ଉଧାର କରି ସେ ଛିଡ଼ା କରିଛି, ସେଠି ଇଟା ଖଣ୍ଡକରେ ବି ତାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତା ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହେବାର ଅଧିକାର ବି ନାହିଁ। ଶାଶୁ ବୟସକୁ ଆଳ କରି ସାରା ଘରକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରୁଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଘରେ ଚା ଚିନି ଡବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାସନକୁସନ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତେ ସ୍ଥାନପାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତା ରୁମଟିରେ ଝାଡୁ ମରା ନ ହେଲେ ଚଳିବ। ସେ ଲଗେଇଥିବା ଗଛରେ ପାଣି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସବୁ ସେ ସ୍ଥିର କରିବେ। କାହାକୁ କହିବ ଏ କଥା? ଅମିୟଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ କହନ୍ତି ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେଲେ ନିଜେ ଘରେ ରହି ତଦାରଖ କର। ଶନିବାର ହେଲା କ୍ଷଣି ବିଜୟା ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଛଟପଟ ହୁଏ। ଯଦିଓ ପୂର୍ବଥର ଫେରିଯିବା ବେଳେ ମନେ ମନେ ଶପଥ କରିଥାଏ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଚାକିରି ଜାଗାରେ ସେ ଯେଉଁ ଅଫିସ ରୁମ୍ କଲୋନୀରେ ରହେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ସବୁ ଅଫିସରମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିଲେ ସେ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଏକୁଟିଆ ମନେ କରେ। ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ମନଟା ତାର ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୁଏ। କାହିଁକି ପଦୋନ୍ନତିରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ଭାବି ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରେ ବିଜୟା। ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ହେଲେ ସେଇ ଯୋଉଆକୁ ସେଇଆ, ହାତ ବ୍ୟାଗଟି ସଜାଡ଼େ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହେଁ। ରାତି 8:30 ବେଳେ ଅମିୟ ଫେରିଲେ କଲିକତାରୁ। ବିଜୟାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କାରଣ ତାର ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆସିବାର ନଥିଲା। ଖୁସି ହେଲେ ବି। ରାତିରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଅମିୟ ତାଙ୍କର କଲିକତା ଗସ୍ତର ବିବରଣୀ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ବିଜୟାର ମନ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ। ବାହାରକୁ ତ ଚୁପ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଶାଶୁ ଆଉ ଅମିୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲା। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଅଛ ଯେ? କିଏ? ମୁଁ? ନା ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେଇ ଶୋଇପଡ଼। ସକାଳ 5:30ଟାରେ ଷ୍ଟେସନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ବି ଖୁବ୍ ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି। କେତେ ମଣିଷ ଧାଇଁବ? ସକାଳେ ସବୁ କାମ ସାରି ବିଜୟା ଚା ପିଉଥିଲା ବେଳେ ଅମିୟ ତଳକୁ ଆସିଲେ। ମୋ ପାଇଁ ଚା କର, ମୁଁ ବି ଷ୍ଟେସନ ଯିବି। ରେଡି ହେଇ ଆସିଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଲାଣି। ଏତେ ସକାଳୁ ତୁମେ ପୁଣି କାହିଁକି? ଯାହା କହିଲି ସେୟା କର। ଡ୍ରାଇଭର ହାତକୁ ବ୍ୟାଗଟି ବଢ଼େଇ ଦେଇ ବିଜୟା ଶାଶୁଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଲା। ତା ଶୋଇବା ଘରକୁ ଯାଇ କାଗଜ ଗୁଡ଼ା ହେଇ ଯତ୍ନରେ ବନ୍ଧାଥିବା ଫଟୋ ଧରି ତଳକୁ ଆସିଲା। ଅମିୟ ପଚାରିଲେ, ସେ କ'ଣ? ଲୁଗା ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଦେଲନି? ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ବ୍ୟାଗରେ ଜାଗା ହେଉନି ତ ଏମିତି ଧରି ନେଇଯିବି। ଏବେ ନବ ପୁଣି ଆଣିବ, ତା ଅପେକ୍ଷା ସେମିତି ପେଟିରେ ଥିଲେ ଘର ରଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ କେଉଁଠି ହେଲେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବ। ତମେ ଜାଣିନାହଁ, ପିଲାଦିନେ ହିଡ଼ ବାଟରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଚାଲିବାକୁ ମୋତେ ଅଡ଼ୁଆ ହୁଏ ବୋଲି ବାପା କେତେ ଥର କାନ୍ଧରେ ବସେଇ 5-7 କିଲୋମିଟର ନେଇଛନ୍ତି। ବାଟ ସାରା ଗପ ଶୁଣେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ମୁଁ 7 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି। 3 ଦିନ ପରେ ବି ଜ୍ୱର ନ ଛାଡ଼ିବାରୁ ବାପା ଅଲଣା ହାଟକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ମୋତେ ନେଇଥିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ବସିବାକୁ ଡରେ ବୋଲି ବାପା ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବିରକ୍ତି ଦେଖି ନାହିଁ। ଆଜି ବାପାଙ୍କର ଫଟୋଟି ଧରି ନେବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହବ। ମୋ ବାପା ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଆଳିମାଳିକା ଢାବଲ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଚାଲ ସିଆଡ଼େ, ଡେରି ହେଇଯିବ। ଅମିୟ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ବିଜୟା ଫଟୋ ଧରି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇ ବସିଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏକ ଜୀବନନିଷ୍ଠ କାହାଣୀ, ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଝିଅ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଚାରଣ କରିବେ, ବାପାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ମନେ ପକାଇବେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏଇ ଅଡ଼ିଓଟି ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।